رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے غزوہ تبوک کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، مکہ فتح کرنے کے بعد ارد گرد کی جو ریاستیں تھیں ان کے اندر بھی دین اسلام کی دعوت کے طور پر دعوت کا کام کرتے ہوئے مختلف علاقوں کے اندر خطوط جو ہے وہ بھیجے، اور پتہ چلا پوری دنیا کو، پورے عرب ممالکوں کو کہ اب لوگ جو ہے جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو اسی اسنا کے اندر، اسی موقع کے اوپر کیا ہوا کہ جی روم کا حکمران ہرقل ان میں سر فہرست تھا۔ اس نے کیا کیا جی 40,000 کی فوج بنائی اور روانہ کر دیا کہ جی ہم نے لڑائی کرنی ہے۔ اور یہ حالات بڑے تنگ تھے، چونکہ مکہ کچھ عرصہ ہوا تھا فتح ہوئے کو، اور پھر اس کے بعد غزوہ حنین ہوئی، اس کے اوپر بھی کافی اثر پڑا صحابہ کے اوپر۔ اور اس کے بعد جب غزوہ تبوک دیکھا کہ پوری دنیا جو ہے امڑ آئی ہے، 40,000 کا لشکر، اور کہاں 12-15,000 20,000 ان سے دگنی، تو یہ ایک بڑی کریٹیکل صورتحال بن گئی، بڑی مشکل صورتحال بن گئی۔ خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اعلان کیا کہ جی اس جہاد کے اندر کون کون شریک ہونا چاہتا ہے۔ تو عشرہ مبشرہ صحابہ کے اندر جو 4 صحابی جو خلیفہ ہیں، جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، خلفائے راشدین، جن میں حضرت ابوبکر ہے، عمر ہے، حضرت عثمان ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت علی ہیں۔ ان کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان جو ہے لا کر خدمت اقدس میں پیش کر دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 گھوڑے، 200 اونٹ، اور پتہ نہیں کتنی چاندی اور سونا اور مختلف اناج جو ہے وہ بارگاہ رسالت کے اندر لا کر پیش کی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق ہو سکا تو انہوں نے بھی اپنی مال کے اوپر جو ہے مال کو اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ اور صحابہ کے بارے میں قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ صحابہ اکرام کی آنکھوں کے اندر سے آنسو اور رنج اور الم کے آثار نظر آ رہے تھے۔ بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ جن کے پاس نہ مال تھا، نہ متاع، کوئی چیز نہیں تھی قربان کرنے کے لیے۔ بالآخر پھر بھی انہوں نے ایک بڑی کوشش کی، اور کچھ صحابی ساری رات کیا نام ہے باغ کے اندر مزدوری کرتے رہے، اور چند کھجوروں کا ہدیہ ملا وہ لا کر جو ہے پیش کیا، اور مزدوریاں کر کر کے کچھ کمائے ہوئے درہم اور دینار لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے دیے۔ اور بہت سارے صحابی ایسے تھے کہ جو جہاد کے اوپر شرکت نہیں کر پا رہے تھے، سواریاں نہیں تھیں، گھوڑے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جی اب ہمارے پاس سواری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کو جہاد کے لیے لے کر چلیں۔ صحابہ کے اندر بڑا جذبہ تھا جہاد کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر اسلام کے غلبے کے لیے لڑنے کی بڑی ان کی خواہش تھی۔ تو انہوں نے اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو ہیں کہ جی یا اللہ ہمارے پاس دینے کا کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جان ہے، ہم یہ جان ضرور اپنے رب کے راستے میں جو ہے قربان کریں گے۔ تو انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی جد و جہد کے ساتھ لڑا۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جی 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 30,000 صحابہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلمان مجاہدین کی یہ سب سے بڑی تعداد تھی۔ دشمنان اسلام کی 40,000 جو ہے تعداد ہے، اور ان کی 30,000، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہوا اب آپ دیکھیں اس کے اندر کہ سواریاں کتنی ہیں اور کیسے جا رہے ہیں۔ ان میں 10,000 سوار تھے۔ سواریوں کی کمی کی وجہ سے صحابہ کرام باری باری سواری کرتے تھے،
18 आदमियों के लिए एक ऊंट। सहाबा इकराम ने ये तवील सफ़र पैदल तय किया। मुसलमानों ने 805 किलोमीटर का ये फासला इंतहाई इस्तिकामत, सब्र और हौसले और जवां मर्दी के साथ ये 805 किलोमीटर का सफ़र तय किया। और सफ़र की तमाम तर जितनी भी तकलीफ़ें थीं उनके अंदर पुरअज़म होकर और उस तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए सफ़र को मुकम्मल किया। और सामान की कमी की तकलीफ़ और खाने पीने की चीज़ें, तो यही वजह है कि उस लश्कर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैशुल उसरा यानी तंगी का लश्कर का भी नाम दिया था, कि ये लश्कर जो है बड़ी तंगी के साथ, इनके पास ना माल है, ना फरमानी है, ना सवारियां हैं, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हिम्मत और इस्तकलाल का पैकर बनके मुश्किलात को उठाते हुए एक तवील सफ़र 805 किलोमीटर का सफ़र तवील तय करते हुए एक पॉइंट पर पहुंचना। अब आगे देखें कि शिकस्त कैसे हुई रूम की। मुसलमानों की जुर्रतमंदाना पेश कदमी के नतीजे में रूमी फौज इस्लामी लश्कर के मुकाबले की हिम्मत ना कर सकी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुफार के जहनों के अंदर मुसलमानों का वो रौब और दबदबा डाला कि वो उनका मुकाबला ही ना कर सकी। इसलिए इस गज़वे में मुसलमानों को बगैर लड़ाई के फतह हासिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम के हमरा 20 दिन तक तबूक के मुकाम पर क़याम किया और फिर मदीना वापसी तशरीफ़ ले आए। जब इस्लामी लश्कर की मदीना मुनव्वरा में वापसी की खबर पहुंची तो औरतें, बच्चों और बूढ़ियों और बच्चियों ने अपनी आसन का इसी तरह वाले ने इस्तकबाल किया जिस तरह हिजरत मदीना के मौके पर हुआ था। इसके नताइज बहुत सारे नताइज निकले। मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए कि जी हमारे पास ताकत बहुत ज़्यादा है, अब हमारे पास माल और इसबाब की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ईमानी जज्बा है। और रूमी और शामियों के भी हौसले जो है वो पस्त हो गए, वो डर कर भाग गई। ये पूरी दुनिया, पूरे आलम इस्लाम के ऊपर ये बहुत बड़ी फतह थी कि बड़ी बड़ी रूम 40,000 का लश्कर है, अपने घर पर है और वो अपने घर पर जो है वो डर रहा है। उसके बाद गिरदनवाह की ईसाई आबादियों में मुसलमानों का रौब बढ़ने शुरू हो गया। बहुत से सरहदी कबाइल ने जजिया देकर मुसलमानों की इताअत कबूल कर ली। बहुत सारे ऐसे ईसाई यहूदी थे कि जो डर की वजह से उन्होंने कहा कि हम टैक्स देंगे और टैक्स देकर आपके पास रहेंगे, आप हमसे टैक्स भी लें और हम हमारे साथ कुछ ना करें। इस्लामी सल्तनत की सरहदें मजीद फैल गईं। कई कबाइल इस्लाम की हकानियत को तस्लीम करके मुसलमान हो गए। सहाबा इकराम नबी करीम के हर हुक्म की इताअत फर्माबरदारी करते थे। मौला दौलत को नबी करीम की एक आवाज़ पर हाजिर खिदमत कर देते थे। सहाबा इकराम की हमेशा कोशिश रहती थी कि इस्लाम की इज़्ज़त और वक़ार की खातिर अपना सब कुछ खर्च कर दिया जाए। तो ये जो हमें इस ग़ज़वा तबूक से हमें जो सबक मिलता है वो ये मिलता है कि तकवा, परहेज़गारी, जितना भी माल मता है अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे अपनी हर चीज़ लुटा दो अगर चाहते हो कि दुनिया के अंदर कामयाबी है, अगर चाहते हो कि इस्लाम का गलबा हो और दुनिया के अंदर अमन और अमान कायम रहे, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि हज़रत अबू बकर ने घर का सारा सामान, हज़रत उमर ने सारा आधा सामान, हज़रत उस्मान ने पता नहीं कितने ऊँट, कितने घोड़े, चांदी, सोना, जेवरात, मालो मता अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। तो तकवा जो है वो बड़ी मेन और बुनियादी चीज़ है। जिस शख्स के अंदर तकवा होगा, परहेजगारी होगी, अल्लाह और उसके रसूल का खौफ और उसकी इताअत और फरमा बरदारी का पहलू जिसके अंदर होगा, उसके सामने ग़ज़वा तबूक जैसी हज़ारों जंगें आ जाएं, करोड़ों लोगों की फौज उसके सामने आ जाए, उसको तबाह और बर्बाद नहीं कर सकती। सिर्फ परहेजगारी और अल्लाह का डर और तकवा और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत होना लाजमी है। तो ये मौजू हमें तकवा की तरफ और परहेजगारी की तरफ लेकर जाता है।